ساتھ آپ کے فیوریٹ چینل پر میں اور میری امی حاضر ہیں. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. سردی بہت زیادہ ہے اس لیے امی ہیٹر کے آگے ہیٹر کے مزے لے رہی ہیں, سردی بھگانے کے لیے ہے. السلام علیکم امی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں امی؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. امی آپ ہمارے دوستوں کو آج کون سا مزیدار قصہ سنانے آج لگی میں ہیں؟ اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے پیاروں کو بہت اچھا قصہ سنا رہی ہوں. پہلے ان کے لیے دعا کر لوں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ پاک آپ کو بہت سی آسانیاں دے. آمین ثم آمین. تو میں آج بہت پرانا قصہ آپ کو سناؤں گی. جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے میاں نے نا, وہ ٹھیکیدار تھے نا, وہ آموں کا باغ انہوں نے لیا تھا ٹھیکے پر 10 سال کے لیے. تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی وہیں پہ رہنا پڑ گیا. تو وہ بہت خوبصورت باغ تھا. اس باغ میں حالانکہ وہ تھا تھوڑا سا دیہاتی علاقے میں, لیکن وہ باغ اتنا خوبصورت تھا نا. تو اندر باغ کے اندر جا کے نا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم اسلام آباد کے کسی پوش علاقے میں آ گئے. وہاں پہ ماشاءاللہ اتنا ہمیں اچھا گھر ملا ہوا تھا, اور باغ تھا اس میں. وہ تھا تو بظاہر تو آم کا باغ تھا, کہلاتا مینلی آم کا باغ تھا, لیکن اس میں ہر قسم کے پھل, ہر قسم کے مطلب وہاں پہ چیزیں تھی, ہر قسم کی فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی تھی. ایک فارم ہاؤس ٹائپ تھا نا. تو ہم وہیں پہ رہتے تھے. تو وہاں ماشاءاللہ لیچی کے درخت, باداموں کے درخت, وہ آملہ جو جن کا مربع بنتا ہے ان کے درخت, فروٹر, گرے فروٹ, وہ جو بگو گوشہ ہوتا ہے جو آج کل اتنا عام ملتا بھی نہیں ہے, وہ انگور, کیلے, ہر طرح کے پھل, ناشپاتی, ہر طرح کے انار, ہر طرح کے پھل وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہمیں دی تھی. اور ہم مزے سے سردی گرمی کے پھل کھاتے تھے, انجوائے کرتے تھے. اور وہ مطلب ہے منڈی میں بھی ہمارے پھل جاتے تھے بکنے کے لیے. تو میں آپ کو اب جو آموں کا سیزن تھا نا اس وقت کی بات بتا رہی ہوں کہ جب آم, آپ بتائیں نا کہ آپ تو پہلے جانا ہی نہیں چاہتی تھی. ہاں یہ تو میں بھول گئی, بتایا بھی نہیں کہ میں وہاں, میرے میاں کہتے ہیں میرے 10 سال کے لیے ٹھیکے پہ لے, تو آپ کو تو جانا پڑے گا, وہیں رہنا پڑے گا, کیونکہ میں نے وہاں دن رات وہیں رہنا ہوگا. تو آپ یہاں بچوں کے ساتھ اکیلی کیا کریں گی؟ تو میں تو نہیں جانا. میں نے کہا وہ تو وہ ہے دیہات ہے, پینڈو علاقہ ہے, میں تو نہیں جاتی. تو مجھے کہتے ہیں اب چل کے تو دیکھیں. جب میں نے وہاں دیکھا, وہاں کی آسائشیں, وہاں کا ماحول, اتنا خوبصورت گھر, میں تو بڑی خوش ہو کے پھر چلی گئی. اور وہاں میرا دل بھی لگ گیا, کیونکہ ہم سبزیاں وغیرہ بھی لگاتے تھے, اور خواتین آتی تھی وہاں پہ سبزیاں وغیرہ چننے کے لیے. ان کو جیسے گوڈی دیتے ہیں رمبے کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا میں نے وہاں دیہاتی باتیں بھی سیکھ لی تھی. اور گھاس وغیرہ کاٹنے آتی تھی خواتین, ان کے ساتھ بھی میرا بڑا دل لگ گیا, ان کے ساتھ بھی میری گپ شپ ہوتی رہتی تھی. تو میں تو وہاں جا کے بڑی خوش. تو پھر یہ جو میں اب واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں نا, یہ تھا جب ہم وہ تھا سیزن تھا آموں کا. تو وہاں پہ دریا تھا, دریا کے پار نا وہاں سے وہ ان کے ابو منگواتے تھے بیلی نوکر جو ہمارے آموں کا آ کے کام کرتے تھے, جب بکار ہوتے تھے تو ان کو بلاتے تھے. تو ان میں سے ایک لڑکا تھا 12 سال کا, وہ ڈیلی آتا تھا ہمارے پاس ناشتہ لینے صبح سب ملازموں کے لیے. وہاں وہ میں یہ بتانا بھول گئی کہ باغ کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایک کوارٹر ٹائپ بڑا ہال کمرہ بھی تھا, جہاں پہ یہ جو مزدوری کرنے آتے تھے ہمارے نوکر, یہ بیلی وغیرہ جو دریا کے پار آتے تھے یا جہیں سے بھی آتے تھے, وہیں پہ کٹھے سارے رہتے تھے نا. ان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ تھا. اور وہاں پہ سارے پیٹیوں کی آموں کی پیکنگ ہوتی تھی, سارے درختوں سے توڑ توڑ کے وہیں پہ لاتے تھے. سارا انہوں نے اپنا علیحدہ وہاں سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. تو میری ساس کو اللہ جنت میں جگہ دے, وہ بھی انہیں کے لیے کوکنگ وغیرہ کرتی, میں بھی کرتی تھی مل جل کے. وہ ان کو نوکروں کے کھانا وغیرہ بھی ہم خود بناتے تھے, ایک کوک بھی رکھا ہوا تھا, لیکن میری ساس اور میں بھی ہیلپ کرتے تھے. تو آموں کا سیزن تھا, تو وہاں سے جو بیچارے دریا کے پار سے آتے تھے نا, وہ ان کی سرح کی کوئی علیحدہ تھی, مختلف تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, اور میں ان کی انجوائے بھی کرتی تھی. اب لڑکا ہے جو 12-13 سال کے جو اندر آتا تھا ہم سے ناشتہ لینے, صبح صبح آئے, مجھے کہتے ہیں نیرین ڈے چاہ. میں کہ کیا نیرین ڈے؟ وہ میں کہ نیرین کیا ہوتی ہے؟ میں کہا اچھا نیرین ہوتی کیا؟ میں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نیرین وہ جو سویرے روٹی کھانے ہیں. میں کہ ناشتہ, ہاں ناشتہ ناشتہ باجی ایسا دیہاتی لوگ ایسا نیرین آتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے پھر اس کو ناشتہ دے دیا. اب جناب اس کا میں اس کی باتیں بڑی انجوائے کرتی. وہ آتا تھا, میں کسی کہانی بھی سناتا تھا, اس کے ساتھ ہم کافی فری تھے. بچہ تھا, وہ بھی ہنستا تھا, خوش ہوتا تھا کہ مجھے باجی لفٹ کرا رہی ہے. تو شام کو نا اس کا باپ تھا بزرگ بوڑھا, وہ نا اس کا کام تھا رات کو ٹارچ لے کے نا پورے باغ میں چکر لگاتا تھا, چوکیداری کرتا تھا. تو چوکیداری کرتا تھا. وہ رات کو آ گیا, بی بی جی. میں نے کہا جی. او نا بیٹری گٹے پا دے, وہ
पानी वाली बोतली चाह दे वो लप भोंद चाह दे वो। अब मैंने कहा बैटरी तो मेरी समझ में आ रही, गुड्डे क्या होते हैं? मैं कहा गुड्डे क्या होते हैं? कुछ कुछ अगर मुझे समझ आता मैं जान जान के बोलती ताकि बोले, मुझे मजा आता था। तो कहते हैं बैटरी बैटरी जो बलेने रात को उन्हें गुड्डे पाड़े। मैं कह सेल, हाँ हाँ शेल 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 वो पा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। तो बोतली की मुझे समझ आ गई कि बोतल को बोतली कह रहा है। तो लप भों मैं कि क्या होता है? लप भों द चारे वो भों भों नहीं होते जी। मैं क्या अच्छा भूं? कहते हाँ हाँ भूं। मैं अभी उससे बातें कर रही थी, ऊपर से मेरे मियाँ आ गए। भूं को उर्दू में तूड़ी कहते हैं। हाँ उर्दू में तूड़ी कहते हैं। तो वो तो सराइकी में भूं कहते हैं, वो कहता था भों। अच्छा तो मेरे मियाँ ऊपर से आ गए, वो हंसने लग गए। मुझे कहते हैं मुझे पता है आप जान जान के चस्के लेती हैं, आपको उनकी बातें अच्छी लगती है, मजा आता है आपको उनकी सराइकी का, इसलिए आप ना जान जान के उनसे बार बार बात कर रही हैं कि मुझे समझ नहीं आई, समझ नहीं, ताकि मैं सुनूं और मुझे मजा आए। आप चस्के लेती हैं। ऐसे मजाक कर रहे थे मेरे मियाँ। फिर उन्होंने जो जो कुछ उसने कहा तो उठा के दे दिए। तो वहाँ हम बहुत खुश थे, बड़ा इंजॉय करते थे। तो उसके बाद ना मैं अब आपकी अपनी बेटी मीना की बात आपको बताऊंगी। वो छोटी सी ऐसे 2.5 साल की होगी और अपने अब्बू की बड़ी लाडली थी। तो कहती अब्बू मुझे ना छोटी सी बकली ले दे, छोटी सी बकली। तो उनके अब्बू कब उनकी बात टालने वाले थे, तो वो जाके ना उसके लिए उस टेडी बकरी छोटी सी ऐसे लेके आ गए ना। तो वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। अब बकरी बड़ी तेज थी, वो भी साथ खुश थी, छलांगे लगाती थी ऐसे जंपे, ये भी जंपे लगाती थी। वो तो ऐसी उसकी दोस्त सी बन गई। तो वो बड़ी उसके साथ खुश थी। तो कहती है अम्मी इसका नाम क्या लिखे? मैंने कहा मीना आप खुद कोई अच्छा सा नाम रख लो, इसका नाम हम नूली लगते हैं, नूली, नूरी को नूली। मैंने कहा ठीक है नूली है भाई ये। तो उसके बाद ना एक दफ़ा मैंने देखा तो मीना नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, अब छोटी सी है। अच्छा मैंने देखा वो आगे जगह कच्ची थी ना जो बाहर निकलने के लिए थी, दरख्तों के पास जाने के लिए। तो मैंने उसके छोटे छोटे पाँव पे जाती जाती पता नहीं कहाँ चली गई, ढूंढती रही उसको। गई तो बाहर ना दरख्त के नीचे बैठी है, और वो नौकरों को देखती थी ना, वो तो वो दातरी के साथ घास काटते थे, ये हाथों के साथ ऐसे घास खींच रही है। मैंने कहा हाय तुम यहाँ बैठी हो, मैं घर में सारा ढूंढ ढूंढ के आ गई हूँ। मैं तो परेशान हो गई थी कहीं गेट से बाहर ही ना निकल जाए, यहाँ बैठी क्या कर रही हूँ? मैं अपनी नूली वास्ते घास पतींदी बैठी हाँ। ऐसे सारे घास इकट्ठी करके आके उसको डाल दी, वो भी घास खाने लगी, ताज़ी ताज़ी घास, और इसके साथ खूब छलांगे लगाती थी। फिर इसने एक और तरीका क्या किया, रोटी जाके उठा के उसको रोटी एकदम खिला दी। वो तो बड़ी जल्दी खा गई, इसको तो मजा आ गई, तो रोटी खाएगी खुश होगी। अब मुझे पता नहीं है चंगेर से अंदर जाके हॉट पॉट से रोटी उठाती रही, उसको खिलाती रही, उठाती रही खिलाती थी। इतनी उसको रोटी खिला दी कि वो बेचारी का पेट इतना बड़ा हो गया। अब वो सर बीमार हो गई, ऐसे खड़ी रहती थी ऐसे। अब ये बेचारी परेशान मुझे कहती अम्मी नूली मेरे नाल गाली निकलेंदी, छलांगा नहीं मरेंदी, मेरे नाल खेड़ती नहीं, नूली को कितनी गई। मैंने कहा आपने रोटी खिला खिला के उसको बीमार कर दिया। वो बीमार है बेचारी, एक ही जगह खड़ी है। अब ये बेचारी इतनी परेशान, इनके अब्बू है। मैंने कहा वो नूली बीमार हुई खड़ी है, और तेरी बेटी उससे भी ज्यादा पहले परेशान है। तो कहते हाँ इसको, मैंने कहा आप इसे डंगा डॉक्टर के पास ले जाएं, ये पत्नी की तो हालत बहुत खराब है, बेचारी एक ही जगह पे सैम के खड़ी है, ना घास खाती है ना कुछ। अच्छा इनके अब्बू उनको लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, अभी रास्ते में थे वो बेचारी मर गई, बकरी मर गई। तो रास्ते से ही वापस आ गए, मुझे कहते हैं वो बकरी मर गई है। तो ऐसे हमें, क्योंकि हम काफ़ी उससे मानूस हो चुके थे, मुझे तो ऐसे रोना आ रहा था। मेरी बेटी का तो रो रो के बुरा हाल, मेरी नूली मल गई, मेरी नूली मल गई। मैंने कहा आपका क्या दर है, आप उसको रोटी खिला खिला के बीमार के। रोती रही पूरा मतलब 6 महीने तक वो याद करती रही उस बकरी को, नूली नूली करती थी। तो मैंने अपने मियाँ से कहा अब ये दोबारा फरमाइश कर रही है कि मुझे और नूली ला दे, अब आपने नहीं ला के देनी, इसलिए उसको भी यही हाल करना है, उसको बीमार करके मार देना है, अब नहीं लेनी। तो ये बातें मुझे उसकी छोटी बचपन की मासूम बातें बेटी की, और वहाँ के मासूम जो हमारे बेली होते थे, और जहाँ भी हों खुश रहे। अब तो पता नहीं किस किस हालात में होंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही बेज़रर। अल्लाह सबको खुशियाँ दे, आसानियाँ दे। तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों से ये भी किस्सा, अपने बाग में रहने वाला किस्सा भी आप लोगों से शेयर कर लूँ कि क्या यादें थी, क्या दिन थे। बहुत मज़े का किस्सा है, और थोड़ा सा इसमें मैं भी सैड हुई हूँ नूरी की का सुन के कि वो मर गई। चलें, उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी पसंद आया होगा किस्सा, मुझे भी पसंद आया है। हमारे इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो आपके कमेंट्स हमारे लिए वैसे फ़ख्र है, हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।